बुलेटिन का आगाज करते हैं। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया जल्द ही पटियाला की जेल चो बाहर होंगे क्योंकि पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने अज उन्हां दी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। मजीठिया नूं जमानत सारी खास पेशकश। ਅੱਜ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वड्डी राहत दी है बिक्रम सिंह मजीठिया नूं ते बिक्रम सिंह मजीठिया के जमानत ऑर्डर की हुण कॉपी भी सामने आ गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं झाड़ पाई है। तो दस दी कि बिक्रम सिंह मजीठिया नूं अज सवेरे जमानत दे दी गई। हालांकि जो ऑर्डर की कॉपी सी उसका इंतजार किया जा रहा सी, हुणे कॉपी सामने आई है ते सरकार नूं झाड़ पाई गई है। सत्ता ते पिंडी 2007 ते 2013 विच आए पर 8 साल बाद मामला दर्ज होया। पटिशनकर्ता के खिलाफ सबूत सरकार पेश नहीं कर सकी, जिसनूं लैके झाड़ भी पाई गई है। FIR दर्ज होने के 8 महीने बाद भी सबूत सरकार लभ रही है। मजीठिया का रिमांड खत्म होने ते सरकार ने मुड़ तो रिमांड नहीं लिया। पटिशनकर्ता ने कोई इतराजयोग समग्री जिहड़ी है वो बरामद नहीं हुई है। अजय विचकार जिस नाल हुणे कॉपी सामने आई है जजमेंट की, जिस विच राहत दी गई है बिक्रम सिंह मजीठिया नूं, उत्ते ही सरकार नूं झाड़ भी पाई गई है। दस दे कि अज सवेरे वड्डी राहत मिली बिक्रम सिंह मजीठिया नूं, जिस नाल FIR दर्ज की गई सी कांग्रेस सरकार वालों। बिक्रम सिंह मजीठिया के जमानत ऑर्डर की हुण कॉपी जो सामने आई है, जिस दे विच सरकार नूं भी झाड़ जिहड़ी है वो कोर्ट ने पाई है। दस दे कोर्ट ने साफ तौर पर झाड़ पांदियां होया कहा है कि सत्ता ते पिंडी 2007 ते 2013 विच आए पर 8 साल बाद यह मामला दर्ज होया और पटिशनकर्ता के खिलाफ सबूत हाले तक सरकार पेश नहीं कर सकी है। नेहा साडे नाल जुड़ चुके ने। नेहा, जिस दे नाल राहत तां सवेर दी मिल गई सी, एक खबर आ गई सी, लेकिन कॉपी का इंतजार किया जा रहा सी, सो की कुछ इस दे विच सामने आया? बिल्कुल राधा, कॉपी का इंतजार किया जा रहा सी, कॉपी तो आ चुकी है ते नाल ही हुण रिहाई की जिहड़ी प्रोसैस हैगा वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन जिहड़ी कॉपी साडे कोल मौजूद हैगी उस दे विच देखो साफ लिखिया है और मैं तुहानूं नाल कॉपी जिहड़ी हैगी वो पढ़ के भी सुना देनी हैगी। 26 पेजेस का ऑर्डर है जिस दे विच साफ लिखिया है द alleged financial transaction involving the petitioner and are stated by state and have occurred between 2007 and 13 when Satpreet Singh Satta, Parminder Singh Pindi had frequently visited to Punjab and not afterwards, but FIR is registered only on 20 February 2021, 8 years later। यानी कि साफ इस विच है पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट है लिखिया रहा था कि जड़ा ए पूरा जो जिक्र किया जा रहा है ड्रग केस मामले का वो 2007 और 2013 तक का है, जबकि FIR रजिस्टर होंदी है 8 साल बाद। और सट्टे ते पिंडा जड़े हैगे ने वो पहला पंजाब दे विच विजिट किते सन, लेकिन जड़ा केस बनाया गया वो बनाया गया 8 साल बाद। यह सब तो पहला पॉइंट जड़ा हैगा ए जजमेंट दे विच लिखा गया हैगा। दूसरा ये भी लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट राधा, वी मे पॉइंट आउट दैट देयर इज नो मटीरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड शोइंग पोजेशन, transportation, storing by or recovery of any contraband from the petitioner. All recoveries in the concluded trials have been effected from specific individuals and petitioner was not shown therein to have any role in this regard। सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट राधा इस विच साफ किया गया है कि कोई भी अजिहा मटीरियल शो नहीं किया गया जिस दे विच याचिकाकर्ता यानी कि बिक्रम मजीठिया कोलों कोई भी ड्रग केस नाल रिलेटेड कोई समग्री जिहड़ी हैगी है वो उन्हां दे पोजेशन दे विच, उन्हां दे कब्जे दे विच या वो जिहड़ा हैगा ट्रांसपोर्टेशन दे विच उन्हां दे कोलों पाई गई होवे। बाकी जिन्ने भी केसेस हैगे ने जिस दे विच होर अक्यूज मौजूद हैगे इनवॉल्व हैगे सन उन्हां दे विच उन्हां दा केस जिहड़ा हैगा उन्हां कोलों जिहड़ा हैगा रिकवरियां होईयां ने, लेकिन याचिकाकर्ता यानी कि बिक्रम मजीठिया कोलों इहो जी कोई भी रिकवरी नहीं शो की गई। सब तो इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट जिहड़ा हैगा इस विच लिखिया गया। तीसरा यह भी लिखा गया there is no material to show that petitioner supplied any chemicals much less contraband to Canada based accused such as Satpreet Singh Satta और Parminder Singh Pindi with reference to time, place and quantity। क्योंकि यह एलिगेशंस है सन कि हार्बरिंग जड़ी हैगी है या शेल्टरिंग की गई हैगी है, ट्रांसपोर्टेशन की गई हैगी है ड्रग केस की, लेकिन इस दे विच साफ साफ राधा इस पटिशन इस ऑर्डर दे विच लिखा गया देयर इज नो मटीरियल टू शो, यानी कि कोई सबूत ही नहीं हैगा कि पटिशनर ने किसी नूं भी अजिहियां चीज़ां जड़ियां ने सप्लाई कीतियां हुण कनेडा दे विच, और इस दे विच साफ साफ लिखा गया कि कोई सबूत ही नहीं हैगा इस चीज़ का। होर जड़ा हैगा
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਰਾਧਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ the state is still contemplating, still attempting to collect information from various financial institutions in India and abroad and doesn't appear to have made any much headway in that regard as of date, though FIRs was registered almost 8 months back on 21/12/2021। यानी कि इसदा विच साफ लिखा गया राधा कि ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ यानी कि पंजाब सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡਵੇ यानी कि कोई भी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੁਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ FIR ਨੂੰ ਹੋਏ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਧਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ जो फाइनल जो कोर्ट के रिमार्क्स है सन राधा उस साफ है कि वी आर सैटिस्फाइड दैट रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट टू बिलीव दैट पिटिशनर इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेस alleged against him in FIR number this and he is not likely to commit any such offence while on bail। और इस भी लिखा गया राधा कि इट विल टेक टाइम फॉर द ट्रायल टू स्टार्ट एंड कल्मिनेट। इस दे विच राधा कोर्ट ने यही कहा कि सानू विश्वास है कि जो पटिशनर के खिलाफ जो ऑफेंसिस है ने ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So no fruitful purpose is going to be served even if the petitioner is kept in judicial custody for a further indefinite period। कोई भी फायदा नहीं होगा अगर petitioner ਨੂੰ judicial custody यानी कि जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 26 ਪੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇजेस ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਾਧਾ, 6 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਬੌਂਡ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ यानी कि जो मोहाली जिला अदालत है। दूसरा उन्होंने अपना पासपोर्ट जोड़ा है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ਨੂੰ सौंपना पवेगा और ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। और एक कंडीशन लगाई है कि अगर पर्सनल जी प्रेजेंस हैगी है उसमें एग्जैम्प्ट कर दिता जाता है तो वो जी हैगी कोर्ट दे विच नहीं पेश हो सकते। पंजवीं जी कंडीशन लगाई गई हैगी है उस साफ किया है कि जोड़ा है वो किसी भी तरीके दे नाल ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। तो ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ जुड़ चुके ने, उन्होंने नाल गल करदे हां। सर जिस तरह दे नाल अज ये वर्डिक्ट आया है, रिहाई जिहड़ी है सवेरे हुक्म आ गए कोर्ट दे के जमानत मिल रही है, लेकिन हुण एक कॉपी जिसका कि इंतजार किया गया सी वो सामने आई और खासी अहम गल्लां इस दे विच मेंशन कीतियां गईयां ने, खास तौर ते सरकार नूं भी झाड़ पाई गई। नहीं बिल्कुल जी, असीं तां तौर ते ये जिहड़ा केस है ये पहले दिनों पोलिटिकल वेंडेटे दा ते जिहड़ा अज हाई कोर्ट दा आर्डर है दी कॉपी हुणी साडे हत्थ दे विच आई है जी। हाई कोर्ट ने भी प्रॉपर वो गल्लां दा जिक्र कीता है कि किस तरीके दे नाल इह हाई कोर्ट मॉनिटर्ड सिट तक ने इन्वेस्टिगेशन की है ते इन्वेस्टिगेशन करके 7 चलान पेश होए ने ते कदे भी सरदार बिक्रम मजीठिया दा नाम नहीं आया। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की ਉਹਦੇ ਚ नहीं आया ਤੇ पंजाब सरकार ने जिस तरीके दे नाल इस केस दे विच परचा दिता हैगा ते हाई कोर्ट ने स्पैशल टिप्पणी की है कि फॉल्स केस दे विच कस्टडी उन्हां दी कस्टडी दे विच ने। सो ये बहुत एक पंजाब सरकार दे उत्ते हाई कोर्ट वल्लों सो लगातार ये चीज़ां लोकां दे प्लेटफॉर्म ते भी सी और अज जुडिशियल मोहर लगी है कि किस तरीके दे नाल सरकारां अपनी मशीनरी नूं वरतदियां ने सिर्फ अपने सियासी विरोधियों नूं निशाना बनाउण दे लिए।
ਸੋ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਵਰਡਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 439 ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ CRPC ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਟਸੈਲਫ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हले जमानत मिली है लेकिन मामला हले चल रहा है, सो इस नूं लैके हुण किद्दां दे नाल अप्रोच अगे कीता जाएगा कोर्ट दे विच? ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ FIR ਦੀ ਕੁਐਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। बिल्कुल, और हुण क्योंकि इंतजार सारे कर रहे हैं कि कदों बिक्रम सिंह मजीठिया जेल तो बाहर आएंगे, इस तू लैके यकीनन प्रक्रिया थोड़ी शुरू होई होएगी, कदों तक उन्हां दी रिहाई होएगी? ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਬੌਂਡਸ ਫਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? परमात्मा की मेहर है, आज शाम तक जरूर रिहा हो जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कलेर जी साडे नाल गल करन लई। सो बिक्रम सिंह मजीठिया दे वकील जिन्हां दा इह साफ तौर ते कहना है कि जो असीं शुरू तो गल कहंदे आए हां कि पोलिटिकल वेंडेटा तहत मामला सी, उस दी तस्दीक हुई है जिस नाल कोर्ट दे आर्डर दी हुण एक कॉपी सामने आई है जिस विच तमाम गल्लां दा जिक्र कीता गया, सरकार नूं झाड़ पाई गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने इस आर्डर दी जो कॉपी सामने आई है उस विच पंजाब सरकार नूं झाड़ पाई है। सत्ता ते पिंडी 2007 ते 2013 विच आए पर 8 साल बाद मामला जड़ा है वो दर्ज होया है। पटिशनकर्ता के खिलाफ सबूत सरकार पेश नहीं कर सकी है, एक कोर्ट ने साफ तौर पे जड़ा है इस विच जिक्र किया है। FIR दर्ज होने के 8 महीने बाद भी सबूत नहीं लभ सकी है। सो हाई कोर्ट ने सरकार नूं झाड़ भी करारी पाई है जिस नाल हुणे जजमेंट की जिहड़ी कॉपी सामने है जिस विच जमानत दी गई है, जिसका इंतजार किया जा रहा है कि कुछ मेंशन किया गया। 21 दिसंबर 2021 नूं दर्ज की गई FIR विच पटिशनर ने दे दोषी होने का आधार नहीं है। सो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਗਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਪੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਝਾੜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੂੜ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਔਰ ਸੱਚ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡੇਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਸਬੂਤ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੋ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੰਮਾ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਵਕੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਉਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੋਟਲੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਝਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਆਧਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੈਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। नेहा लगातार बने हुए ने सवेर तो जो पल पल की जानकारी और अपडेट दे रहे हैं। सो नेहा जिस तरह दे नाल ये तमाम गल्लां हुण सामने आईयां ने, बहुत सारे अहम पॉइंट्स जिहड़े विच साफ तौर ते जिक्र किया गया है, लेकिन हुण क्योंकि जिहड़े तमाम आगू ने जो प्रतिक्रिया दे रहे सन और जो हुण खास तौर ते जो कॉपी जिहड़ी सामने आई है उस विच जो गल्लां एक्सपर्ट्स का मनना है कि किस तरह दे नाल न सिर्फ झाड़ पाई गई है, लेकिन जिस गल दी लगातार गल श्रोमणी अकाली दल वालों बिक्रम सिंह मजीठिया दे वकीलां वालों किया गया कि सियासी किड़ सियासी जिहड़ी है शह दे चलदियां ही ये सब कुछ होया,
ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। बिल्कुल राधा, क्योंकि एक एक जो जजमेंट की कॉपी का ऑर्डर का जो शब्द है ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਡਰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਚਕਾਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ नहीं हैगा। कोर्ट ने साफ पॉइंट आउट कर दिता। इंपॉर्टेंट चीज एक होर हैगी जिहड़ी कि पहले भी पॉइंट आउट की पर आदा साफ कह दिता गया हाई कोर्ट ने कि 8 महीने बीत चुके ने और पंजाब सरकार जिहड़ी हैगी है हुणे भी अटेम्प्ट कर रही हैगी है कि सबूत इकट्ठे किए जान इस मसले दे विच। हालांकि 8 महीने हो चुके ने FIR होए लेकिन हुणे तक सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन हुणे तक कोई भी हेडवे यानी कि उन्होंने कोई भी जिहड़ा हैगा कुछ मिलिया नहीं हैगा। सो इसी कारण जिहड़ा हैगा बेल जिहड़ी हैगी उन्होंने दित्ती जा रही है। साफ कह दिता गया है हाई कोर्ट ने इस दे विच राधा कि हुणे तक जिहड़ा हैगा क्योंकि बिकरम मजीठिया पिछले 6 महीने तो करीब 6 महीने तो करीब दे समय दे विच जेल च बंद ने, कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा हुण उन्होंने जेल दे विच रखण दा और इस कारण उन्होंने जिहड़ी हैगी है बेल दे दित्ती जांदी हैगी है और जिहड़ियां कंडीशनस लगाईयां गईयां ने वो स्टैंडर्ड कंडीशन हैगियां ने वो हर एक पटीशन दे विच हर एक जमानत याचिका दे विच हुंदियां ने क्योंकि वो कंडीशनस फुलफिल करो तां ही बेल मिलती हैगी है। लेकिन एक वड्डी खबर जरूर हैगी है क्योंकि एक तो जमानत याचिका दे विच सुनवाई जिहड़ी फैसला ते आया ही है, लेकिन जिस तरीके की जजमेंट भी आई है क्योंकि राधा ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬਾय द वे FIR ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले गए है सन बिकरम मजीठिया लेकिन FIR कुएशनिंग दे विच हाई कोर्ट भेज दिता सी उन्होंने कहा सी कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट दी बनती है, तो यही आधार बनेगा अगर FIR कुएशनिंग दी भी पानी है। सो एक एक पॉइंट जड़ा एक एक शब्द जड़ा हैगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इन्ने वड्डे हाई प्रोफाइल केस दे विच जड़ा हैगा एक उगे नेता जड़े ने उन्हां नूं जड़ा इन्वॉल्व किया जाए उन्हां नूं जड़ा हैगा इंप्लीकेट किया जाए। सो एक बहुत वड्डा ऑर्डर जरूर हैगा 26 पेज का ऑर्डर जड़ा हैगा वो आया हैगा। सो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आई हैगी एक एक पॉइंट ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਚਕਾ ਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੀ ट्रेल की चीज़ होवे अजिहा कुछ भी नहीं होया क्योंकि पहले दिन तो यही किया जा रहा है कि उन्होंने कोल ना तो कोई रिकवरी हुई हैगी है ना ही कोई मनी ट्रांजैक्शन का कोई हैगा ना ही कोई मनी ट्रेल हैगी है। सो यह चीज़ां हुण साफ वाइट पूरे पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਜੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ DB ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਸ ਆਫ ਜਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਨੇਹਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। बिल्कुल राधा बहुत दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि अज तो बाद जी है पंजाब की सियासत होर बदल जाएगी क्योंकि ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਫੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਚਕਾਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਹੁਣੇ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਪਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੇਕਿਨ ਓਪਨਲੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਧਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ 26 ਪੇਜ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਜਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ FIR ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸकी। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਾਤਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ੋਰਟੀ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਬੌਂਡਸ ਭਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਡੈਕਡ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਹਾ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬੂਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ FIR 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 120 ਦੇ ਧਾਰਾ 319 CRPC ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿੰਦੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੇ ਲਾਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ तमाम ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।